ایک سوال جو ہزاروں سال سے پتھروں میں دفن ہے، ایک قوم جن کے ہاتھ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ایک اونٹنی جس کا قتل پوری تہذیب کی موت بن گیا، اور ایک عذاب جو صرف 3 دن میں ایک پوری قوم کو نیست و نابود کر گیا۔ آج ہم اس داستان کی تہہ تک جائیں گے، قرآن کی روشنی میں، تاریخ کے آئینے میں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سورہ الاعراف 73۔ یہ قصہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ قرآن مجید میں سمود کا ذکر کم از کم 26 مقامات پر آیا ہے۔ یہ قوم عرب کی سرزمین پر آباد تھی، وادی القرا کے قریب، جسے آج ہجر یا مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ آج کے سعودی عرب میں موجود ہے۔ سمود قوم عاد کے بعد اٹھی۔ ان کے آباء و اجداد نے وادیوں کو آباد کیا، پہاڑوں کو تراشا اور پتھروں میں محل بنائے جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قوت، دولت اور ہنر سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کے بدلے میں کفران نعمت کا راستہ چنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام، جو انہی میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ لیکن کیا انہوں نے مانا؟ اور اگر نہیں مانا تو کیا ہوا؟ آئیے اس داستان کے مناظر آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں۔ سمود ایک طاقتور قوم تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو اپنا گھر بنایا، میدانوں میں قلعے تعمیر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت بازو دی، علم تعمیر دیا اور زمین کو ان کے لیے مسخر کیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، سورہ الاعراف 74۔ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنایا اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا۔ لیکن یہ نعمتیں ان کے لیے آزمائش بھی تھیں۔ دولت نے غرور کو جنم دیا، طاقت نے تکبر پیدا کیا، اور تکبر نے شرک کا دروازہ کھولا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور بتوں کی پوجا میں لگ گئے۔ ان کے سردار اور امیر طبقہ سب سے زیادہ گمراہ تھا۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو ہدایت دی جائے، اور اس مقصد کے لیے ان میں سے ہی ایک پاک انسان کو چنا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ الاعراف 73۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے اپنے آدمی تھے، انہی کا خاندان، انہی کی زبان، انہی کی سرزمین۔ اس سے پہلے پوری قوم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن جب انہوں نے توحید کی آواز بلند کی تو سرداروں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، ہم تم سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، لیکن اب تم ہمارے باپ دادا کے دین پر اعتراض کرتے ہو۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، سورہ ہود 62۔ حضرت صالح علیہ السلام ڈگمگائے نہیں، انہوں نے صاف کہا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہی میرا فرض ہے۔ برسوں تک وہ دعوت دیتے رہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ سردار اور امیر طبقہ سب سے زیادہ مخالف تھا۔ قوم نے ایک دن مطالبہ کیا، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ روایات کے مطابق انہوں نے ایک خاص پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی اس پتھر سے ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ اللہ کی نشانی تھی، آیت الہی تھی۔ ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، سورہ الاعراف 73۔
یہ ऊँटनी अल्लाह की निशानी है तुम्हारे लिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दिया, इसे छोड़ो, अल्लाह की ज़मीन में चरने दो, इससे कोई तकलीफ न देना वरना दर्दनाक अजाब आएगा। इब्तिदा में लोग खौफ में आ गए, कुछ मान गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरदार तबके ने इस ऊँटनी को अपनी ताकत के लिए चैलेंज समझना शुरू कर दिया। वो ऊँटनी उनके चश्मों से पानी पीती और उस दिन कौम के जानवर पानी नहीं पी सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइशी निज़ाम था। वनब्बिहुम अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम, सूरह अल-क़मर 28। उन्हें खबर दो कि पानी उनमें तकसीम है, एक दिन ऊँटनी का, एक दिन उनका। लेकिन नफसानी ख्वाहिशात ने उन्हें अंधा कर दिया। कुरान ने बताया कि 9 सरदार थे जो इस सरजमीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। वकान फिल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफसिदून फिल अर्दी वला युस्लिहून, सूरह नमल 48। इन सरदारों ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक शख्स को उकसाया जो उस ऊँटनी को कत्ल करे। रिवायात में है कि उसका नाम क़द्दार बिन सलिफ था, एक सरकश जालिम इंसान जो कौम का महबूब बन बैठा था। उसने पैरों पर वार किया, ऊँटनी गिरी और खून बहने लगा। कुरान ने कहा, फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम तलाथत अय्याम, सूरह हूद 65। उन्होंने ऊँटनी को काट डाला तो हज़रत सालेह ने कहा, अपने घरों में 3 दिन मज़े कर लो। ये 3 दिन की मोहलत थी, तौबा का आखिरी मौका। लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। उन्होंने आपस में साजिश की कि रात के अंधेरे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दें, लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका था। वमकरू मकरं वमकरना मकरा वहुम ला यशूरून, सूरह नमल 50। उन्होंने मकर किया और हमने भी चाल चली और उन्हें खबर ना हुई। पहला दिन गुजरा, उनके चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन गुजरा, उनके चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन उनके चेहरे सियाह हो गए। ये रिवायत इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल-बिदाया व निहाया में नकल की है। तीसरे दिन की सुबह आसमान से एक चिंगाड़ उठी। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन, सूरह अल-हिज्र 83। उन्हें उस चीख ने पकड़ लिया सुबह होते हुए। एक आवाज, एक जलजला, एक सायका और पूरी कौम ढेर हो गई। पहाड़ों पर बने महल, वादियों के किले, दौलत के खजाने सब खामोश हो गए। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, सूरह अल-आराफ 78। बस वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तबाही देखकर रो पड़े और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, तुम्हारी खैरखाही की थी, लेकिन तुम खैरखाहों को पसंद नहीं करते थे। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ौल या कौम लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, सूरह आराफ 79। और अल्लाह की ज़मीन पर सन्नाटा छा गया। कौम समूद की तबाही एक वाक़या नहीं, एक सबक है जो कुरान ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। पहला सबक, नेमतों का शुक्र अदा करो, वरना नेमतें निकमतों में बदल जाती हैं। समूद को अल्लाह ने क़ुव्वत दी, इल्म दिया, ज़मीन दी, लेकिन उन्होंने कुफ़रान नेमत किया। आज हमारे पास भी बेशुमार नेमतें हैं, सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा सबक, अल्लाह की निशानियों का मजाक मत उड़ाओ। ऊँटनी महज एक जानवर नहीं था, वो अल्लाह की आयत थी। जब इंसान अल्लाह की हुदूद को तोड़ता है तो अंजाम खौफनाक होता है। तीसरा सबक, जालिम सरदार और खामोश अवाम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। कौम समूद में कुछ ही लोगों ने ऊँटनी कत्ल की, लेकिन अजाब पूरी कौम पर आया, क्योंकि बाकी लोगों ने भी जुल्म को नहीं रोका। चौथा सबक, अंबिया की बात सुनो। वक्त गुजरने से पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, लेकिन हर बार इनकार हुआ। आज अल्लाह की किताब हमारे हाथ में है,
कुरान रोज हमें पुकारता है। क्या हम सुन रहे हैं? इन्न फी ज़ालिका लआयत वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। सूरह अश्शुआरा 158। बेशक इसमें एक निशानी है, लेकिन उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले ना थे। आज मदायन सालेह के खंडरात सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो पत्थरों में तराशे हुए घर खाली हैं, खामोश हैं और बोल रहे हैं, हम भी थे, हम भी ताकतवर थे, हम भी गुरूर में थे। और फिर अल्लाह का फैसला आ गया। ए भाई, ए बहन, अल्लाह से डरो, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, उसके अहकाम को मानो, इससे पहले कि वक्त निकल जाए। अल्लाह हम सबको कुरान से हिदायत लेने की तौफीक दे। आमीन।